अकाली दल ने सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने इस गल की शुरुआत की है कि सानू जो कोविड की ये महामारी चल रही है ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਬਣਿਆ कि ये हाल नूं कल्ले घर बह के ये हालात वेखे नहीं जा सकते। सो ऑक्सीजन की घाट, वेंटिलेटर्स की घाट, हस्पतालों च इलाज की घाट, कई प्राइवेट हस्पताल ये जे जिन्हां ने इस महामारी के मौके पर एक तरीके का एक्सटॉर्शन चलाया, उन्हां दे खिलाफ ये सारी एक मुहिम चलाई है। और कोई अज भी जिहड़े एक साडे बड़े हिम्मती साथी ने बाहर तो US तो साहबकार सिंह जी न्यू जर्सी तो जिन्हां दी संस्था है लेट्स शेयर अ मील, उन्हां वल्लों खन्ने शहर वास्ते, खन्ने दे पिंडां वास्ते 13 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर भेजे गए आ। इहदी होम सर्विस शुरू होगी कि जिथे किसी नूं घर 'च ऑक्सीजन की लोड़ है एक हैल्पलाइन नंबर दिता जा रहा है। साडे यादू जी ते सारे इन्हां दे साथी जीत जी ते सारे इस गल नूं कोआर्डिनेट करनगे कि ऑक्सीजन की सेवावां घर तक पहुँचाई जाण कि जिहड़ा ऑक्सीजन नाल ही घरे ठीक हो जाए उहदे नाल मैं समझदा सरकार की भी बड़ी वड्डी मदद होगी, क्योंकि हस्पताल जाण की लोड़ नहीं रहनी और जिहड़ा हस्पताल च ओवर क्राउडिंग नहीं होनी। और दुख इस गल का भी है कि काम तो सरकारां दे सन मगर सरकार अपने काम 'च हर लैवल की फेल हुई है। अज भी बड़े दुख की गल है कि वो DSP साहब जिहड़े हरजिंदर सिंह सीगे जिन्हां दे परिवार ने चीफ मिनिस्टर साहब के अगे, मंत्रियों के अगे, हैल्थ मिनिस्टर अगे, फाइनैंस मिनिस्टर अगे, सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ गुहार लाई सी जिन्हां दे लंग ट्रांसप्लांट की लोड़ सी। पंजाब की देश की एड्डी वड्डी सेवा की अज वो इस फानी संसार नूं अलविदा कह गए। और वड्डा कारण उहदा ही बनया क्योंकि उन्हां दा सही इलाज सरकार ने नहीं किया। फाइल एक कमरे तो दूजे तो तीजे डिपार्टमेंट ते जाती रही और उन्हां दे जिहड़ी मंग सी परिवार की वो नहीं सुनी गई। तो जब सरकार का यह जिहा एटीट्यूड होवे उस एटीट्यूड 'च फिर मैं समझदा लोग ही अगे आउण ते कुछ करन नहीं तो हालात कोई है नहीं ठीक। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? देखो अज मैं दल बदलूआं ते टिप्पणी करने वास्ते नहीं आया। एक सीजन हुंदा जिवें झोने कणक का सीजन हुंदा, बरसात का सीजन हुंदा, इस तरह ये जिहड़े इलैक्शन जदों नेड़े आउंदी है ना, ये एक सीजन आउंदा, इस च बड़ा कुछ हुंदा। कई लोगों कोलों नहीं टिकिया जाता, गल्लां वड्डियां करदे आ, मुड़ के यू टर्न लैके रिवर्स गियर लाउंदे। चलो उन्होंने आपदा कम मुबारक, मगर अज एक विशा नहीं है। अज कोविड कोरोना महामारी के खिलाफ जिहड़ी लड़ाई है उस गल नूं मैं लैके आया और मैं चाहूँगा कि पंजाब सरकार दिल्ली तो जाके कहिंदी है कि जिहड़ी कोविड दियां मैडिसिन्स ने जां इक्विपमेंट ने उहदे चों 12 तो 18% GST लग रहा, मगर की पंजाब सरकार अपना हिस्सा छड्ड रही है? हर गल 'च पंजाब सरकार कमाई ते हुई है। बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा, एक पासे दिल्ली जाके कहिंदे कि साडे कोल वैक्सीन नहीं है, दूजे पासे करोड़ां रुपया वैक्सीनां 'चों कमाया जा रहा। कि जिहड़ी वैक्सीन फ्री होनी चाहिए सी ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਿਸ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ बढ़ावा देना, ये सरकार की जिहड़ी सोच है चंगी नहीं। आ फतेह किट्स का रौला हाई कोर्ट पहुंचा होया, जिन्हां कोल ड्रग लाइसेंस नहीं उन्हां तो फतेह किट्स ले लिया, रेट 800 सी 1400 तक चले गए। इन्हां सारिया चीज़ों नूं लैके और जो हैल्थ मिनिस्टर का रवैया रहा कोरोना नूं करके, और मैं गल विधान सभा च भी बोली सी
मैं क्या हैल्थ महकमे नूं अपने महकमे ते किन्ना भरोसा है, इस गल तो जग जा रहा कि एक वजीर का भी इलाज सरकारी हस्पताल च नहीं होया, सारिਆਂ ने जाके प्राइवेट हस्पताल च इलाज कराया। कि पंजाब के सधारण मेहनतकश लोग प्राइवेट हस्पताल च फोर्टिस च मैक्स च इलाज करा सकते नहीं। इसलिए सरकारी सेवावां हैल्थ दियां नूं सुधारना उस दी बड़ी वड्डी चिंता है, और जो काला बाजारी चल रही है वो बंद होनी चाहिए। हैल्थ मिनिस्टर नूं डिसमिस करना चाहिए। धरना लगाउण गए ਸੀਗੇ पिछले दिन पार्टी प्रधान सुखबीर ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਚਾ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰਚਾ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ। देखो पहली गल मेरा वीर, लोगों का मुद्दा सी और मुद्दा भी बड़ा गंभीर सी। वैक्सीनेशन जे करोना नूं रोकना है तो वर्ल्ड ओवर कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन होनी चाहिए। वैक्सीनेशन सरकारी हस्पताल च मिल नहीं रही, और आप चीफ सैकटरी, चीफ मिनिस्टर, फाइनैंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली जाके कह रहे कि सानू वैक्सीन दी जाए। जे वैक्सीन मिल रही है तुसी उहदे चों मुनाफा कमाना शुरू कर दिओ। प्राइवेट हस्पताल उसनूं एक टीका जिहड़ा मुफ्त लगना चाहिए सी, 2 टीके लगते 3100-3200 रुपये च उहदी सेल हो रही है 2 टीकियां दी। सो इस काला बाजारी के खिलाफ इस मौके ते, महामारी के मौके ते, ये काला बाजारी जो हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सैकटरी, कांग्रेस की सरकार कर रही है। राहुल गांधी एक पासे तो रौला बड़ा पाउंदे आ, प्रधानमंत्री नूं मत्ता देंदे, प्रधानमंत्री नूं दो मत, वो कमी पेशी अपनी दूर जरूर करन, मगर जिथे थोड़ा सरकार चलती है, थोड़ा राज चलता, उत्थे तो इंप्लीमेंट करा दिओ। और ये नाल ही फतेह किट्स की कपलेबाजी, असी गए हैं मुद्दे लैके, साडे ते एक परचा दी देण जगह 100 दे देण, कोई असर नहीं, मगर लोगों का मुद्दा चुकते रवांगे। अज होनहार DSP दी साहब की डैथ हो गई है, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਭ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਖੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਰੈਫਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਭਗ 117 ਹਲਕੇ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਟਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦਾ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਉੱਥੇ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਮਗਰ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਡੈਥ ਰੇਟ ਘਟਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ 30 ਤੋਂ 50 ਮੌਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 1.1%, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 2.5%, ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 5.5%। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ। ਔਰ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ 5-6 ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕਾ ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ। ਕੀ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ? ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 30,000 ਡੋਜ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ
ਲੋਕ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ, DAP ਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਾਤੇ ਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਵਧਿਆ, ਜੋ ਇਨਪੁਟ ਕਾਸਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਸੀ, ਪੇਮੈਂਟ 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੱਕੀ ਹੈ ਉਹ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਟਨ ਸੀ ਉਹ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਚੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਬਚੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਰੌਲਾ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 4.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ CM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ CM ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਕ ਜੂ ਰੌਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਨੇ ਠੋਕੋ ਧੌਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ, ਕਦੇ ਸਤਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵੈਲ, ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਘੇਰਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਘੇਰਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, 100 ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਘੇਰੇ। ਆ 6 ਜੂਨ ਲੰਘੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ SIT ਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਾਖੜ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਕਲਯੁਗੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਬਣਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੈਲਥ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਕੂਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਰ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ? ਜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਸੂਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਮ ਖੰਨੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ ਸੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਲਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਠੱਗੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਰਾ ਟੀਏ ਡੀਏ ਭੱਤਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ 100% ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।